أبنائي وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt, in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery from Manipal Manual of Surgery, a book written by students for students. زي ما تعودنا في نهاية كل chapter بنعمل self assessment علشان نثبت المعلومات. فده سيلف اسسمنت على الجول بلادر. هنا بيقول في السؤال الاولاني كاساي اوبريشن. كاساي اوبريشن is for treatment of extrahepatic biliary atresia, intrahepatic biliary atresia, extrahepatic biliary atresia, كارولي disease, كولودوكال cyst. فطبعا الإجابة إيه؟ extrahepatic biliary atresia. اللي هي congenital extrahepatic biliary atresia كاساي اوبريشن. البيست ريزلتس لما بتتعمل في قبل 3 اشهر من عمر البيبي. اوكي. بعد كده the most accurate investigation to diagnose cholecystitis is. خد بالك هو بيدور على most accurate investigation. فهل هي سي تي سكان ولا intravenous cholangiography ولا هايدا او هيدا سكان ولا ultrasonography ولا ام ار اي؟ اللي مش هياخد باله هيختار ultrasonography. بس هو طبعا السؤال مش الموست براكتيكال او الموست commonly used، هو السؤال بيتكلم على الموست accurate. فطبعا الموست accurate اللي هي هايدا سكان، هي دي الموست accurate investigation to diagnose cholecystitis. ليه بقى؟ كلكم عارفين الهايدا سكان ده راديو اكتيف ايزوتوب، بيتاخد بالليفر وبيتفرز في البايل. فلما يكون في اكيوت كوليسيستايتس مفيش حاجة بتخش الجول بلادر، فهو بيبقى فيه no visualization of the gall bladder، وده very أو most accurate study في حالات ال acute cholecystitis. بس طبعا ما بيتعملش كتير وممكن يكون مش available في مستشفيات كتيرة. فطبعا اللي بيتعمل الالترا سونوجرافي، بس هو more accurate عن الالترا سونوجرافي. اوكي. آه، هنا the best of the following investigations of gallstone is oral cholangiography, ultrasonography, plain x-ray, ERCP. فطبعا الإجابة the best of the following is ultrasonography. The best of the following is ultrasonography. ليه؟ لأن هو cheap وكان be repeated وما فيهوش irradiation. عيبه الوحيد إن هو operator dependent، بس في نفس الوقت مازال في تشخيص الجول ستونز الاكيرسي بتاعته بتوصل ل 95%. Number 4 the intraoperative T-tube cholangiography incidence of missed stone is 0 ولا 5% ولا 20% ولا 30%؟ هي 5%. اوكي. without intraoperative T-tube cholangiography incidence of missed stone is، يعني لو ما عملتش intraoperative T-tube cholangiography. افكركم بقصة intraoperative T-tube. بعد ما بنعمل exploration common bile duct searching for stone وبنحط T-tube جوه العمليات، بنحقن داي في التي تيوب عشان نشوف إذا كنا
نظفنا الكومن بايل داكت ما عادش فيها ستونز ولا لا، هل في ميزد ستون ولا لا. فطبعا لما بنعمل انتر اوبراتيف تي تيوب بنتاكد ان ما فيش اي ميزد او ريتيرند ستون. لو ما عملناهاش بقى without، ممكن جدا الانسنس اوف ميزد ستون يبقى في حدود 10 إلى 20%. 10 إلى 20%، نسبة عالية. طب هي هتبقى هتبقى ميزد ليه؟ ممكن يكون بوكيت في الوول بتاع الكومن بايل داكت وهي هيدن فيه. اوكي. طيب يبقى الإجابة هنا في 5 من 10 20%. لو ما عملتش انت اوبراتيف cholangiography you might miss stone in the common bile duct after exploration of the common bile duct. اوكي. 6. which percentage of gallstone is radio opaque؟ دي طبعا ايه كلكم عارفينها. which percentage of radiostone is radio opaque؟ كلكم عارفينها اللي هي 10%. دي 90% of gallstones are radiolucent. لما بتعكس الأرقام دي بتديك الأرقام بتاع urinary tract stones. يعني urinary tract stone 90% radio opaque و10% radiolucent. اعكسها في الجول ستونز 10% بس هم ممكن يظهروا في الأشعة العادية راديو أوبيك، و90% راديو لوسنت. اوكي. question number 7. the commonest presentation of gallstone is asymptomatic ولا biliary colic ولا charcot triad ولا jaundice؟ انا متهيألي معظمكم هيختار biliary colic. هو في واقع الامر commonest presentation is asymptomatic. فاكرين لما قلنا 70 إلى 80% من الناس اللي عندهم جول ستونز ما بيشتكوش من حاجة. فده ال commonest subset of patient of gallstones بيبقوا asymptomatic. الباقي بقى ممكن يشتكي من biliary colic charcot triad jaundice إلى آخره، واخد بالك. إنما ال commonest presentation is asymptomatic. أوكي. نيجي لquestion number 8. The best treatment of symptomatic gallstone in diabetic is prophylactic cholecystectomy, as well follow up, none of the above. كان زمان التيتشنج كان يقول لك الجماعة الدايابيتكس اللي عندهم asymptomatic gallstones يستحسن تعمل لهم prophylactic cholecystectomy، عشان نهار ما هيجي لهم symptoms ويجي لهم cholecystitis هتبقى severe، وهتبقى من الصنف بتاع perforating جول بلادر وإمبيما اوف جول بلادر إلى آخره. إنما statistically speaking وجدوا إن الاسيمتوماتيك diabetic ممكن جدا just follow up زيهم زي الجنرال population. فيبقى الإجابة في 8 الاسيمتوماتيك جول ستون ان diabetic follow up ما هياش prophylactic cholecystectomy زي الأولد teaching. Okay. Question number 9. Which of the following statement about gallstone alias is or are not true about gallstone alias؟ عايزين الستيتمنت اللي هي wrong. Gallstone alias the condition is seen most frequently in women older than 70. ده كلام صحيح. طيب concomitant with the bowel obstruction air is seen in the biliary tree. صح، لأنه بيبقى فيها فيستولا between الجول بلادر والديودينم اللي عدت منها الحصوة،
فالهواء اللي في الديودينم ممكن يوصل للبلياري تري وتشوف اير في البلياري تري. The usual fistula underlying the problem is between the gallbladder and the ileum. No. هي دي الإجابة الخاطئة، لأن هو بيقول لك هحدد لي not true. This is not true. لأن الفيستولا يوجوالي بتبقى ما بين الجول بلادر والديودينم وليس ما بين، لأن الديودينم هو أقرب الجيران للجول بلادر، يعني الفندس اوف ذا جول بلادر ريستنج على الديودينم، فطبعا بيحصل انفلاميشن وبيمسكوا ببعض وبتتكون الفيستولا على مدى زمني طويل، وبعد كده حصوة كبيرة تعدي، والحصوة دي اللي هي بتبقى امباكتد في الاليوم، امباكتد في الاليوم تيرمينال اليوم، بتعمل ايه؟ جولستون الياس. when possible relief of small bowel obstruction should be accompanied by definitive repair of the fistula, since there is significant incidence of recurrence if the fistula is left in place. صح، دي ترو، بس ايه، حط خط تحت عبارة when possible، لان الحالة العامة بتاعت العيانة دي اللي هي فوق ال70 وجالها attack of intestinal obstruction ممكن جدا ما تستحملش definitive repair of the fistula and cholecystectomy، فبنأجل البروسيدور ده for another setting. فعشان كده هو مستخدم تعبير when possible. والله when possible لو اتشخصت بدري والاخ بتاع التخدير قال لك ممكن تستحمل نص ساعة كمان، ممكن تكمل العملية بعد ما تعمل اكستراكشن للستون، تكمل وتعالج وتصلح لها الفيستولا وتعمل لها كوليسيستكتومي. Ultrasound studies may be of help to identify gallstone as the obstructing agent. طبعا ممكن دي true. يبقى الانترو في جولستون الياس ان الفيستولا بتبقى ما بين الجول بلادر والديودينم وليس ما بين الجول بلادر والاليوم. اوكي. Question number 10. Gas in the biliary system on a plain X-ray is diagnostic of كولوديكو ديودينال فيستولا، ممكن intestinal obstruction، ده emphysematous cholecystitis، ممكن، لان في الانفيزيماتس كوليستاتس بيبقى فيه جاز فورمينج اورجانيزم، فممكن يبان جاز in the biliary system. فيرال هيباتيتس لا برضه. يبقى ايه الاجابه A و C. يبقى الحالتين اللي انت ممكن تجد فيهم جاز in the biliary system اللي هو A و C، اللي هي كولودوكو ديودينال فيستولا وانفيزيماتس كوليسيستايتس. اوكي، دي الاجابه بتاع نمبر 10 E. اوكي. Question number 11. Characters of pain in acute cholecystitis are the following except starts as colicky pain. Yes، ممكن، مع ان هو يعني في كتب تقول لك ده مسنومر، هو بيبقى continuous pain، ما هواش colicky، انما مش مشكلة. becomes dull aching with time. Yes. throbbing pain means empyema formation. Yes، لما بيحصل severe cholecystitis ويتكون empyema بيبقى فيه thrombing. البين بتاع الاكيوت acute cholangitis referred to groin and inner side of the thigh. No، دي طبعا مش كاركتر للاكيوت cholangitis. acute cholangitis starts as colicky pain, become dull aching with time. throbbing pain means empyema formation. ده صح يعني. لما يكون في imprisoned pus under high pressure في البيلياري سيستم في الاكيوت كولانجايتس ممكن تدي ايه؟ throbbing pain. اوكي. انما referred pain to groin and inner side of the side دي characters of a renal colic. renal colic ملهاش دعوه بالبيلياري سيستم خالص. يبقى الاجابه في 11 دي. اوكي.
Question number 12. As regards empyema of the gallbladder, all are correct except is empyema of the gallbladder is a complication of gallstone. Yes، لما بتسد النك of the gallbladder وبيتجمع الصديد في الجول دي اسمها empyema of the gallbladder. اوكي، طيب leads to gallbladder mass. yes، ممكن تحط ايدك في الرايت هايبوكوندرم في العيانة دي وتحس tender gallbladder mass في الرايت هايبوكوندرم. is an indication for cholecystectomy. yes، لو تقدر تعمل للعيانة دي وبنعملها كتير لاب كولي or even open cholecystectomy، ده علاج الامبيما of the gallbladder. should be treated by cholecystostomy. no، هنا ما تستخدمش should be. هو طبعا لو حالة العيانة very severe وما تستحملش general anesthesia ممكن ساعتها تعمل لها cholecystostomy under local anesthesia or percutaneous guided by ultrasonography وتحط كاثيتر او بيكتيل كاستر. انما لو العيانة تستحمل او العيان يستحمل ممكن تعمل لاب كولي اور اوبن كوليسيستكتوم. يبقى العبارة النوت كوريكت اللي هي ايه should be treated by cholecystostomy. هو في واقع الامر البيست تشانس للعيانة دي cholecystectomy. اوكي، يبقى في 12 الإجابة دي. question number 13. which statement about acute non-calcular cholecystitis is correct؟ هو بيدور على الستيتمنت correct statement في ايه calculus cholecystitis، يعني acute cholecystitis بس الجول بلادر ما فيهاش حصوات. هو which is correct. نشوف the disease is often accompanied by or associated with other condition. yes، calculus cholecystitis بتحدث mainly في عيانين الاي سي يو اللي عندهم sepsis اللي عندهم hypotension اللي عندهم severe comorbidities. The diagnosis is often difficult. yes، لان عيان الاي سي يو اللي هو محطوط على فنتليتور ده مش هيشتكي لك، مش هيقول لك يا بطني انا عندي كوليسيستايتس. فانت طبعا لازم يبقى عندك ايه high degree of suspicion. The mortality rate is higher than that for acute calculus cholecystitis. yes، لان طبعا العيانين دول mortality rate بتاعتهم عاليه، الدياجنوز صعب والمانجمنت صعب كمان لان هو عيان اوريدي اي سي يو بيشنت. اوكي، ودي بيبقى تريكي كويشنز في الاورال للستودنتس. الممتحن يقول لك تحب يجي لك كالكولر ولا ايه كالكولس كوليستايتس، فانت تقول له ايه كالكولس، يعني انت تقول له ايه التهاب مرارة من غير حصوات جايز يكون ارحم من اللي فيها حصوات. في واقع الامر العكس تماما، ان طبعا الكالكولا كوليستايتس علاجها سهل ستيت فورورد لاب كولي والمورتاليتي والموربيديتي ضعيفة جدا. The disease has been treated successfully by percutaneous cholecystostomy. yes، لأن العيانين دول عادة ما بيستحملوش general anesthesia و lengthy procedure، فبيتعمل لهم percutaneous cholecystostomy guided by ultrasonography وبيتحط فيهم big tail catheter. all of the above. هي دي الايه الاختيار الكوريكت انسر، لان كل دول فعلا صح في الايه كالكولاس كولي سيستايتس. اوكي، question number 14. which of the following statement about cholangitis is incorrect؟ Charcot triad is always present. دي incorrect.
ليه بقى؟ تشاركو ترياد عشان تلاقي الثلاثي بتاع تشاركو اللي هو فيفر وبين وجوندس، ده بيبقى في حوالي من 20 ل 30% من الحالات الكلاسيك ده. فهي طبعا مش always، هو لو انت محظوظ يعني. associated biliary tract disease is always present. Yes. mostly بيبقى فيه حصوة في الكومن بايل داكت سد الدنيا، وهي اللي عاملة acute cholangitis. Chills and fever are due to the presence of bacteria in the bile duct system. Yes. أكتر حاجتين يعملوا في الإنسان chills and fever و severe septicemia: بص محبوس في البلياري تري يعني cholangitis، أو بص محبوس في الكدني يعني بايو نفروزس. دول الحاجتين اللي بيعملوا very severe sepsis, chills and fever, rigors، والعيان يبقى in a very bad condition. The most common cause of cholangitis is choledocholitis، يعني حصوة في الكومن بايل داكت. ده حقيقي. يبقى اللي هو incorrect ان انت لازم تشوف الترياد في كل العيانين. لا، مش في كل العيانين، في تلت العيانين. اوكي. اوكي. Question number 15. T-tube should be removed once cholangiography is done to avoid fibrosis. يعني سيادتك حطيت تي تيوب في الكومن بايل داكت بعد اكسبلوريشن للكومن بايل داكت، وبعدين حقنت فيها داي ولقيت الدنيا ربيع ومفيش حصاوي، وانت سلكت الكومن بايل داكت تقوم شايل تقوم شايل التي تيوب. خطأ طبعا، لان هو طبعا في انسيدنس لميزد ستونز حتى لو الكولانجيوجرافي بتاعك كويس. After 4 days of operation if there is no missed stone. خطأ برضه، لأن لو شلتها على رابع يوم بعد العملية ما بيكونش التراك بتاعها بقى well defined fibrous track، وأي ليك من الكومن بايل داكت مكان الانسيجن اللي انت حطيت منه التي تيوب هيحصل منه ليك جامد ويحصل biliary peritonitis. After at least 10 days of operation. Yes. هو ده الميعاد أقل حاجة تشيل فيها التي تيوب. ليه بقى؟ لأن أنت لو قبل كده مش هيبقى فيه فايبر ستراك، وهيبقى فيه بيلير بيرتونايتس من الليك من الانسيجن بتاعها. انما لما بتشيلها في الوقت ده والكومن بايل داكت تكون بيتنت، فيو دروبس اوف بايل هينزلوا من مكان الانسيجن في الكومن بايل داكت، وبعد كده يقعد يوم او يومين ويقفل لوحده. يبقى الاجابه في 15 سي، ان ما اوعى تشيل التي تيوب في البوست اوبرتيف قبل مرور 10 ايام. اوكي. Question number 16. As regards treatment of acute cholecystitis, all correct except cholecystectomy is the best treatment in early cases. Yes. Morphine is given to decrease pain. No. ليه بقى؟ لأن المورفين بيعمل spasm of sphincter of أودي، وممكن يزود البين بتاع الأكيوت كولي سيستايتس. فبيدوا بيثيدين to control pain لأن الانسنس اوف spasm مع البيثيدين قليل، وبيدوا كمان مع البيثيدين سبازموليتك كمان. رغم ان دلوقتي النوشن ده بقى كويشنبل، وبقى فيه انستيتيوتس كتيره بكويشن الكونسبت بتاع ان المورفين بيعمل سبازم اوف سفنكتر اوف اودي. انما في السؤال ده انا هختار بي على اساس ان هي incorrect. acute cholestasis modified fowler position is preferred. ممكن failure of conservative treatment indicates cholecystostomy. كوليسيستوستومي نو. ممكن نعمل كوليسيستكتومي. لو فشلنا ان احنا نعمل كوليسيستكتومي ممكن نعمل سب توتال كوليسيستكتومي او انكمبليت كوليسيستكتومي، ونسيب النك بتاعه الجول بلادر
سليمة، فده بيبقى علاج ناجح. إنما يستحسن تبعد عن المورفين في علاج آلام البلياري تري، وكذلك في علاج آلام الأكيوت بانكرياتايتس. أوكي. question number 17. Saint triad includes all of the following except. طبعا لازم تكون حافظ saint triad. saint triad ده بيبقى فيه chronic cacocolstatis وهياتس هيرنيا ودايفرتيكلوزس كولاي. يبقى saint triad include all of the following except achalasia of the cardia. هي دي الإجابة، مش معانا خالص بالسنترات. بيبقى فيه هيتس هيرنيا يس، بيبقى فيه كرونيك كالكولوستايتس يس، بيبقى فيه دايفرتيكولوزس كولاي يس، انما ما فيهوش ايكاليشيا. اوكي. كلكم طبعا عارفين يعني ايه ايكاليشيا. اوكي. Number 18. Which of the following lesions are believed to be associated with the development of carcinoma of the gallbladder? cholecystoenteric fistula yes، لان هتعمل chronic inflammation of the gallbladder، والchronic inflammation predisposed to malignancy على اللونج run. calcified gallbladder yes، اللي اسمها porcelain gallbladder دي associated with carcinoma of the gallbladder. adenoma of the gallbladder yes، لما adenomatous polyp بيكون اكتر من 1 سنتي في الحجم بتاعه، ده associated with carcinoma of the gallbladder. Xanthogranulomatosis cholecystitis yes. يبقى الإجابة في 18 all of the above. كل دول are associated with carcinoma of the gallbladder. Okay. Question number 19. The preferred treatment for carcinoma of the gallbladder is radical resection that includes gallbladder in continuity with the right hepatic loop and regional lymph node dissection. لا طبعا، لان اشمعنى الرايت هيباتيك لوب؟ الجول بلادر بتدي ممكن الرايت والليفت عادي جدا، فانت حتى لو شلت معاها رايت هيباتيكتومي you are not radical، لان ممكن جدا يكون في malignant cells في الليفت لوب. preferred treatment radiation therapy no، لان الجول بلادر مش مشهور عنها ان هي تستجيب للراديوثيرابي، يبقى مش preferred. preferred chemotherapy not preferred also، لان برضو استجابتها للكيموثيرابي ضعيفة جدا. جول بلادر من كارسينوما من اشرس انواع الكارسينوما، والبروجريشن بتاعها very rapid، والبروجنوزس بتاعها very poor. combined treatment involving surgical therapy chemotherapy and radiation preferred treatment برضو مش هو ده preferable to palliative treatment yes، يعني try to palliate البيشنت as possible as you can، لأن اللايف سبان بتاعته is short. Question number 20. Which of the following is true about post-cholecystectomy syndrome? Post-operative stricture of the common bile duct is most common cause of the syndrome. One of the causes. طبعا افكركم بوست كوليستكتوم سندروم، بعد ما تشيل مرارة للعيان في من 10 15% من العيانين يفضلوا برضو يشتكوا من وجع في بطنهم ولا كأنك عملت لهم حاجة. فايه الاسباب؟ فافتكرها بالنمونيك اس. ايه النمونيك اس؟ اللي هو مثلا ايه ساد دايجنوزس. ساد دايجنوزس يعني ايه؟ يعني العيان اساسا الديسبيبسيا اللي عنده مش سببها الجولستونز. جولستونز كانت just innocent association، انما ممكن تكون سببها بيبتيك ألسر، ممكن يكون سببها مثلا كرونيك ابنسايتس، واخد بالك؟ فبالتالي لما تشيل
المرارة بتاعت العيان ده مش هيستفاد، هيفضل يتوجع برضه، واخد بالك. ممكن يكون سببها inflammatory bowel syndromes. اوكي. فده اسمه sad diagnosis، يعني sad diagnosis، الدياجنوز بتاعك sad from the start. الاس التانية stricture of the common bile duct، سيادتك وانت بتشيل المرارة تسببت في stricture of the common bile duct، وده سبب عذاب العيان بوست اوبراتيف، جوندس، ريكارنت كولانجايتس الى اخره. الاس التالتة stone missed في الكومن بايل داكت. It starts with S also. stone missed في الكومن بايل داكت، فطبعا هتعمل له ايه؟ اعراض. الاس الرابعة spasm of sphincter of اودي. مشكلة العيان الأساسية كانت التون بتاع السفنكتر اوف اودي عالي، وفي نفس الوقت بالصدفة عنده جول ستون، فانت شلت له المرارة بس التون طبعا فضل عالي. فدي الحاجات اللي مسببات البوست كوليسيستكتومي سندروم كلها بتبدا بالاس، ساد دايجنوزس، ستريكشر في الكومن بايل داكت طبعا هيبقى ياتروجينيك، وستون في الكومن بايل داكت، وسبازم او سفنكتر اوف اودي. اوكي. dyskinesia may be the cause. yes dyskinesia والموتيليتي في البلياري تراكت. ERCP is the investigation of choice. في البوست اوبراتيف العيانين اللي عندهم بوست كوليستكتوم لما بتعمل لهم ERCP ممكن تشخص structure of the common bile duct. usually resolves on a medical treatment. معظم الأحيان معظم العيانين اللي هيجي لهم بوست كوليستكتوم سندروم بيتعالجوا ميديكال. يبقى الإجابة all of the above. الإجابة all of the above، الإجابة بتاع 20 all of the above. أوكي. ده بالنسبة للأسئلة على الجول بلادر. نحاول نشوف الأسئلة على البنكرياس لأن احنا درسنا الجول بلادر والبنكرياس. Yes, this is the pancreas. السؤال الأول بيقول إيه؟ as regard presentation of acute pancreatitis, all are correct except. as regard presentation of acute pancreatitis, all are correct except. symptoms are more evident than sign. يس، يعني العيان لان البنكرياس ريتروبروتونيال ستراكشر، فالعيان هيشتكي من وجع فظيع في الابيجاستم ريفيرد تو ذا باك. very early in the disease ممكن تحس بطنه تلاقي just mild tenderness في الابيجاستم، فبالتالي symptoms are more evident than signs. pain usually radiate to hypogastrium. no, this is not correct، ده الاكسبشن، لان pain radiate to the back في الاكوت بانكرياتايتس. هايبوجاستريم دي اللي هي يقصد بيها السوبرا بيوبيك اريا، وطبعا استحالة الاكيوت بانكرياتايتس يديك وجع بيسمع في السوبرا بيوبيك اريا. اوكي. هيماتيمسيس اند ميلينا may occur. يس، في السيفير بانكرياتايتس بيحصل سودو انيوريزم نتيجة الاستيز اكتيفيتي على الالاستيك وول بتاع الارتريز، وده ممكن يعمل هيماتيمسيس اور ميلينا في حالات السيفير بانكرياتايتس، هيموراجيك بانكرياتايتس، ودي المورتاليتي بتاعتها عالية. بورد لايك ريجيديتي اوف ابدومين مي اوكير في الليت ديزيز. في الليت ديزيز ممكن تلاقي بورد لايك ابشن. انما قصة ان البين بيسمع في الهايبوجاستيوم دي خطأ طبعا، هو بيسمع في الباك. question number 2. indication for laparotomy in acute pancreatitis include the following except. doubtful diagnosis، يعني من البداية انت بتتعامل مع حالة acute abdomen وبتضرب اخماس في اسداس
يا ترى دي بنكرياتايتس ولا برفوريتد ديودينال ألسر ولا ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. فما تضيعش وقت بقى وتسيب العيان يموت منك. لو في doubtful diagnosis والانفستيجيشن سواء اللاب او سواء الايمجنج ستاديز ما اسعفتش، تدخل على لاباروتومي. complicated case of pancreatitis زي pseudocyst non-resolving أو pancreatic abscess أو infected necrosis are indication for surgery. Yes. pseudocyst آه 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 هل هي indications for laparotomy ولا لا؟ هو في واقع الأمر السودوسيست ممكن مش انديكيشن للجراحه. السودوسيست معظم السودوسيست بيتعالج كونزرفاتيف، بيروح لوحديه. فما يجيلكش عيان سودوسيست وتقوم رايح فاتح بطنه على طول. لا، ده انت لو صبرت عليه 70 ل 80% منهم يروح لوحده. وبعدين اللي مش هيروح لوحده ده ممكن تعمل له اندوسكوبيك سيستو جاستروستومي، توصل للسيست بالامعاء. وممكن تعمل له بيركتينس درينج. اوكي. فطبعا مجرد وجود السودوسيست في الاكيوت بانكرياتايتس ما هياش indication for laboratory. deteriorating case for debridement زي عيان عنده infected necrosis، فده deteriorating محتاج debridement، محتاج necrosectomy، فده indication. يبقى الإجابة في 2 all are indication for laparotomy in acute pancreatitis except pseudocyst. الإجابة pseudocyst. Okay. Question number 3. The most common cause of acute pancreatitis. Bile duct stone. Yes. Alcoholism. Yes بس بره. يعني احنا في بلدنا bile duct stone تتحط ك most common cause. ياتروجينيك طبعا ياتروجينيك انجري للبنكرياتيك داكت ممكن تعمل بنكرياتايتس. ممكن idiopathic causes of pancreatitis دي في 15% من الأحيان ما بنلاقيش سبب للأكيوت بنكرياتايتس، بس في معظم الأحيان لو دققت شوية تلاقي سلادج في الجول بلادر وهو السبب في حدوث الاكيوت بانكرياتايتس. انما في سببين مهمين جدا يعملوا اكيوت بانكرياتايتس: الجول ستون بانكرياتايتس او نسميها بيلير بانكرياتايتس والالكوهوليزم. في البلاد الغربية ممكن تحط الكوهوليزم نمرة 1، انما في بلدنا والدول النامية تحط بايل داكت ستون نمرة 1 كموست كومن. اوكي. question number 4. The most common cause of chronic pancreatitis. بايل داكت ستون ولا الكحوليزم ولا اياتروجينيك ولا ايديوباثيك؟ هنا اختار الكحوليزم. ده الموست كومن كوز اوف كرونيك pancreatitis. اوكي. اوكي. question number 5. The best treatment of acute pancreatitis is conservative ولا CT guided aspiration ولا laparotomy and debridement ولا none of the above؟ هو طبعا conservative. معظم العيانين بتوع الاكيوت بانكرياتايتس يستجيب للكونسرفتيف مانجمنت. ليه؟ 80% من حالات الاكيوت بانكرياتايتس مايلد وبتتحجز في الريجولار وورد وبيتولاها اخواننا بتوع الباطنه، و 20% بس بيبقوا سيفير بيحتاجوا اي سي يو وبيحتاجوا تدخلات تانية من الانترفنشنال راديولوجي او من الاندوسكوبي او من الجراحين. انما المين مانجمنت بتاع acute pancreatitis بيبقى ايه؟ conservative في صورة الخطة R اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا: رايل تيوب، rest to the bowel, nothing per mouth, resist infection, resist pain. فكل دي الحاجات اللي بتتعمل initially في الاكيوت pancreatitis. اوكي. question number 6. raised
amylase level is diagnostic for chronic pancreatitis. Is screening test for cancer pancreas more than 1000 units is bad prognostic criteria in acute pancreatitis may occur in non-pancreatic disease as dissecting aortic aneurysm. هي دي الإجابة الصح. اشمعنى بقى؟ ليه؟ لأن raised amylase is not diagnostic for chronic pancreatitis. في chronic pancreatitis بتبقى الخلايا بتاعت البنكرياس معظمها مات وما عندهاش قدرة ان هي تفرز اميليز من اساسه، فممكن جدا الاميليز يبقى نورمال وايفن اقل من النورمال في الكرونيك وليس في الاكيوت. الاميليز سكريننج فور كانسر بنكرياس لا طبعا، ولا حتى السي 199 سي اي 199. اوكي. اميليز فوق ال1000 يونت باد بروجنوستيك كريتيريا، خطأ. لان قلنا واحنا بنشرح بنكرياتايتس اكيوت بنكرياتايتس قلنا الليفل بتاع الاميليز واللايبيز ملوش علاقة بالسيفيريتي اوف ذا ديزيز. يعني ممكن يبقى 1500 مثلا والعيان in very severe pancreatitis، وممكن يبقى 4000 والعيان mild pancreatitis. يبقى الليفل ما هواش correlated للسيفيريتي. الاميليز ممكن يعلى in non-pancreatic disease yes، زي perforated duodenal ulcer، زي باروتايتس من باروتيد جلاند، زي mesenteric vascular occlusion، زي dissecting aortic aneurysm. يبقى هي دي الإجابة، أسلم إجابة لنمرة 6. Okay. Question number 7. The following are complications of acute pancreatitis. Most common cause of death is neurogenic shock ولا multi organ failure ولا tetany ولا pancreatic abscess and septicemia. عيانين البنكرياتيتس لما هيموت من multi organ failure، لان هو ده اللي بيحدث بعد 3-4 اسابيع، لانه اتفقنا في السيفير بانكرياتيتس كل الاورجنز بتبقى افكتد، بيحصل لهم acute respiratory distress syndrome، وبيحصل لهم myocardial depression، وبيحصل لهم renal failure، وبيحصل لهم إلياس. فلكل الأسباب دي هو ده أشهر سبب للوفاة من مضاعفات الأكيوت بانكرياتيتس. بيحدث ممكن تيتاني لأن بيحصل هايبوكالسيميا في السيفير بانكرياتيتس. از كومبليكيشن بيحصل بانكرياتيك ابسس وسبتسيميا، بس دي ممكن تعالجها. انما المالتي اورجان فيلير الفيري ادفانسد او سيفير مالتي اورجان فيلير دي بتبقى فوق قدرتك في العلاج. اوكي. اوكي. ما زلنا في البنكرياس. Question number 8. ERCP finding suggestive of chronic pancreatitis include dilated main duct with stones and strictures, yes. Pancreatic cysts, yes. Chain of lake appearance, yes. يبقى هي all of the above. يبقى الانسر for 8 all of the above. Question number 9. Most sensitive test for diagnosis of acute pancreatitis is serum amylase level, serum lipase level, serum calcium level, amylase creatinine clearance ratio, urinary amylase level. الإجابة serum lipase level.
لان احنا اتفقنا ان السيرم اميليز ممكن يعلى في حاجات تانية غير acute pancreatitis، انما اللي فيري سبيسيفيك للاكيوت بانكرياتيتس وبيتفرز فقط من البنكرياس هو اللايبيز. يبقى الاجابه في 9 بي، سيرم اميل لايبيز ليفل. اوكي. question number 10. as regards surgical drainage of pseudo pancreatic cyst, all are correct except indicated in all cases. Surgical drainage indicated in all cases of pseudopancreatic cyst. Indicated in infected pseudopancreatic cyst. Indicated if the cyst أكتر من 6 سم diameter or persistent أكتر من 6 أسابيع. 6. Done by cystogestomy or more common cystogastrostomy. مين في دول بقى incorrect؟ هو ده. لأنه في واقع الأمر السيرجيكال مانجمنت أو درينج ما هوش indicated in all cases. indicated في الكيسز اللي هي persistent بعد 6 أسابيع، اللي هي أكبر من 6 سنتي، اللي هي not resolving، اللي هي infected. إنما ما هواش all cases. majority of cases of pseudopancreatic cyst will resolve without surgery. question number 11. what is not true of pancreatic pseudocyst? Pancreatic pseudocyst present in epigastrium as a fixed swelling. Yes. ما بتتحركش مع النفس علشان هي not related to the diaphragm. Pseudopancreatic cyst mimics aneurysm if aorta is if very tense. Yes. هي حتى بتنقل البلسيشن بتاعة الأورتا اللي تحتيها، تعمل transmitted pulsation. Pseudocyst less than 6 centimeter invariably have spontaneous resolution، بتروح لوحديها. yes. يبقى الإجابة دي all are true. all are true. okay. question number 12. presentation of Zollinger-Ellison syndrome include the following except. Zollinger-Ellison syndrome اللي هو gastremia، اللي هو فيه very high HCl of the stomach. Presentation include peptic ulcer resistant for treatment and recurrent after treatment. Yes. Peptic ulcer in ectopic sites. Yes. Peptic ulcer complicated by bleeding and perforation in short time. Yes. Constipation. No. هو في واقع الأمر بيبقى فيه diarrhea، لأن الاكسس HCl بيبقى irritant للintestine والكولون، فطبعا ايه constipation مش معانا خالص. يبقى الإجابة الصح في 12 دي. question number 13. The most important investigation for the extent of cancer pancreas is extent. يعني انت عايز تعرف الاكستنت، حجمه، invading what، الليمف نودز الانفلتريتد فين، في ميتاستاسيس ولا لا. مين في دول بقى؟ اي ار سي بي ولا التراسونوجرافي ولا سي تي ولا بيريام ميل؟ طبعا هو سي تي. اوكي. هو الوحيد اللي هيكلمك ويوصف لك الاكستنت اوف pancreatic carcinoma. question number 14. as regard treatment of cancer pancreas, Whipple's operation for operable cases. Yes. Triple anastomosis for inoperable cases. Yes. Endoscopic stenting in patients unfit for surgery. Yes. يبقى الإجابة all of the above. يبقى الإجابة all of the above. Okay.
Okay. Question number 15. Carcinoma of the pancreas has a peak incidence in young age, had a good prognosis, commonly present with athenia, is more common in smokers. في دي العبارة الأسلم في دول اللي هي present with athenia، ضعف عام. إنما هو البيك انسيدنس بتاعه في كبار السن، مش في اليانج ايج. البروجنوزس بتاعه very bad، مش good. والسموكينج one of the high risk factor، high risk factor. انما يعني مش معناها ان ايه اي واحد بيدخن هيجيله كانسر بنكرياس، واخد بالك. انما اغلب commonly اغلب عيانين الكارسينوما اوف ذا بنكرياس presentation بتاعهم بيبقى اثينيا وانيميا وانوركسيا، تريبل اي. اوكي. question number 16. Concerning pancreatic pseudocyst, the following statements are correct except that trauma is the most common cause. لا طبعا، most common cause pancreatitis، acute pancreatitis، وساعات بتحدث برضو في chronic pancreatitis. They often present as midline pulsating swelling، ممكن لأن هم transmitting the underlying aorta. They may resolve spontaneously. Majority resolve spontaneously. Ultrasound is helpful in establishing the diagnosis. Yes. The best surgical treatment is by cystogastrostomy or cystojejunostomy لو احتاجت. Yes. يبقى قصة ان التروما اللي هي most common cause ده هي الإجابة ايه الخطأ. By this question, this is the end of this episode. Thank you very much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt in a series of surgery made easy for medical undergraduate students. Now it is time to like, dislike, share, and subscribe.